بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں حیدر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آپ سے پہلے تو معذرت کریں گے کہ آپ کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلال صاحب یہاں پر نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے، اور وہ وزیرستان میں تھے اور ابھی واپس آ چکے ہیں۔ کل بھی ہم نے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی جو ہم آپ کو نہیں دکھا سکے۔ اس کی وجہ ہے اعجاز حسین بلخی صاحب، جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے افغانستان کی جو بدلتی سچویشن ہے، اس کے حوالے سے پورا ریجن جو ہے اس کے کافی کنسرنز ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، کہ افغانستان میں طالبان نے کلیم کیا ہے کہ وہ 85% علاقہ جو ہے افغانستان کا وہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اور انہوں نے آکوپائی کر لیا ہے۔ اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ بلال محسود ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے، ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں۔ اعجاز حسین بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو بلا لیتے ہیں، آج جوانوں۔ بلال محسود ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم بیک ٹو اسلام آباد۔ اور اعجاز حسین اپنا موبائل پلیز آف کر دیا کریں جب یہاں پہ ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر، تو بلال صاحب آپ ہمیں پہلے بتائیں گے موبائل اپنا آف کرنے کے بعد کہ آپ کے خیال میں اگر طالبان کی حکومت آتی ہے افغانستان میں تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ شاید طالبان کنٹرول سنبھال لیں گے۔ جی، یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کیمرے کی طرف دیکھتے تھوڑا ہوئے آپ بات پیچھے کریں۔ جائیں، سر پھر کٹ رہا ہے۔ یا مجھے بتائیے یہ سر بیکار ہے تو آپ اس کے کچھ کرتے ہیں یا استغفر اللہ، یہ تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تو آپ اس کے اوپر کتنا اچھا۔ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، ہم بڑا احتیاط کے ساتھ ہم اسکرین کے اگر ہم آپس میں بات کریں تو بہتر نہیں، وہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے، اچھا سے بات کرنی ہے۔ تو جو افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ ہم ضرور آج شیئر کریں گے، کوشش کریں گے کہ جو کنفیوژن ہے افغانستان کی سچویشن کے اوپر وہ ہم کلیئر کر سکیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ 85% سے زیادہ جو ہے انہوں نے کیپچر کر لیا، 85% سے 85 تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ نہیں کہ 85 کیا والا ہے۔ تو بہرحال 85 اب مجھے کل کی طرح باتیں نہیں آ رہی جو میں کل کر رہا تھا، یہ نکال لینا۔ کل والی ویڈیو اصل میں یہ ہوا ہے کہ اعجاز صاحب نے بنائی تھی، افغانستان پہ بنائی تھی اور وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ تو ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں اعجاز صاحب، ماشاء اللہ، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور ان کا جو ٹاپک تھا افغانستان میں پھر بات جی، تو افغانستان کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ جہاں تک ہمارے جہاں پہ میرے کانٹیکٹس ہے یا لنکس ہے، وہاں پہ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 85% سے معاملہ آگے چلا گیا، یعنی 85% سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ لیکن ایک جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنا حیدر عباس کے اس دفعہ طالبانوں کا جو طریقہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہے، وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ جو کہ اچھی چیز ہے، ہر کسی کو پالیٹکس کرنے کا حق ہے، حکمرانی کرنے کا حق ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ طالبان اس دفعہ مار پیٹ نہیں کر رہے، کسی کو مار کے وہ حکمرانی نہیں چاہ رہے، تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے۔ باقی آپ کا جو سوال ہے کہ اس سے ریجن کے اوپر کیا اثرات ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، انڈیا کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی محاذ کے اوپر یہ جیت ہے۔ آپ اس کو جو بھی نام دیں، اس کو آپ یہ کہیں کہ جی ہماری ان کے ساتھ یہ ڈرون حملہ ہو رہا ہے یا ڈرون سے اپنا ڈریے، کچھ نہیں ہونا۔ بہرحال پاکستان کی اس لیے جیت ہے کہ کیونکہ آپ اگر میرے سے بات نہیں کروں، سامنے آئے نا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تاکہ میں آپ سے بات کروں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، انتہائی خوفناک ہے، اور اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ باگرام ایئر بیس کا آپ نے سنا ہوگا، باگرام بھی بولتے ہیں اس کو، باگرام بھی بولتے ہیں، یہ تو مشہور ہے، سنا ہوا ہے سب کو۔ سونا یہ اصل میں 1950s میں رشیا کے تعاون سے یہ بنایا تھا، اور یہ صرف مطلب ایئر بیس نہیں ہے، اس میں آپ کو اگر تھوڑا سا آپ گوگل کر لیں 50s میں، تو اس کو بنایا تھا۔ مزے کی بات یہ کہ جس طریقے سے انخلا ہوا یو ایس ٹروپس کا، وہ بڑی ایک مضحکہ خیز چیز ہے، ایک لطیفہ ٹائپ ہے کہ جو وہاں کا جو کمان جو ان کا ہیڈ تھے یو ایس ٹروپس کے، ان کو خود بھی نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کہ راتوں رات کیسے فیصلہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم رات کی تاریکی میں نکل رہے ہیں۔ مزے کی بات
उनने 700-800 के करीब गाड़ियाँ छोड़ी है, जो बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ, ज़ाहिर सी बात है यूएस फोर्सेस के इस्तेमाल थी, लेकिन उसकी ये फैक्ट है कि उनकी चाबियाँ साथ ले गए हैं और जो असलहा था यानी एम्यूनेशन को साइड पे रख के उनको जला दिया। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, समझ नहीं आ रही कि अब होगा क्या, या वो चाहते क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं दो चीज़ें चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब अमेरिका की हार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका थक चुका है, जो कि 52 रियास स्टेट से कैसे ही हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा कि रीजन के ऊपर क्या इसका असर, रीजन के ऊपर ये असर है कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे खाना जंगी स्टार्ट होती, क्योंकि कल प्रेसिडेंट गनी ने बड़ी एक वहाँ पे एक एयरपोर्ट का हमने इफ्तिताह किया है, मालूम नहीं कौन सा था, हवाई अड्डा, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक बात की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मिट्टी के ऊपर मर मिटने के लिए क्या। इसका मतलब ये है कि बड़ी खौफनाक सिचुएशन है दोनों अतराफ से, लेकिन तालिबान बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी को मार के हुक्मरानी में नहीं आ रहा। सूरत हाल जो जहाँ तक मैं देखता हूँ ये है कि इस वक्त तालिबान के हक़ में है, और दूसरा ये कि अमेरिका को जो फोर्स लेके वहाँ पे बैठा है उसको भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि आप अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद और यहाँ पे अफ़गान फ़ौजियों को एक तरह से ट्रेनिंग देने के बावजूद भी सूरत हाल काबू में नहीं आ रही, तो उसको एक हद तक सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया। उसने ये समझा कि यहाँ से खाली करके जाएँ, इसी में हमारी आफियत है। लेकिन अब एक बिलाल साहब, एक मेरा सवाल यहाँ पे, आपने अशरफ गनी की बात की है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि अशरफ गनी ने कल उसी जहाँ पे वो खिताब कर रहे थे उन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी दी है कि हम तालिबान को सच्चा अफ़गानी तब मानेंगे जब अगर हुकूमत में आ जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा था उनके इम्प्रेशन से कि शायद वो भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि बस वो आ रहे हैं। तो सच्चा अफ़गानी हम उनको उस वक्त मानेंगे जब वो ड्यूरल लैंड को तस्लीम नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान या जो पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर पुराना इन्फ्लुएंस था किसी ज़माने में, वो अब भी कायम है? वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस किस तरह के होंगे? इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट आपने बात की कि तालिबानों के ऊपर हमारा असर रसूख यानी पाकिस्तान का कितना है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का होना चाहिए या होगा, क्योंकि आपका जो रियासती बयानिया है, सरकारी जो बयानिया है, वो ये है कि उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम फैसिलिटेटर ज़रूर है, बदनाम ज़माना लफ्ज़ फैसिलिटेटर, ठीक है। वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट ज़रूर किया तालिबानों को मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर लाना। और ये देखिए, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस लिहाज से जीत है कि इसमें अगर आप देखें, चाइना जो कि सुपर पावर बनने जा रहा है, चाइना आपका साथ दे रहा है, खलीजी रियासतें जो है वो आपका साथ दे रही है सारी, और इसके अलावा ईरान जो पहली दफ़ा हुआ तारीख़ में तो नहीं लेकिन माज़ी करीब में पहली दफ़ा हुआ कि ईरान ने सरकारी तौर के ऊपर इस मामले में ईरान हिस्सा बनना चाह रहा है, बहुत पहली दफ़ा। इसका मतलब है कि, लेकिन एक खौफनाक चीज़ जो अभी चल रही है इंडियन मीडिया के ऊपर, वो ये है कि इंडियन जो उनके रॉ के लोग थे वो एक तरफ निकल रहे हैं, भाग गए अफगानिस्तान से, लेकिन दूसरी कंधार का बताया गया है कि कौंसल खाना उन्होंने कल रात के अंदर मुकम्मल तौर पर उसको खाली कर दिया है, और सिर्फ वहाँ पर जो अफ़गान एम्प्लॉइज़ थे, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वही इस वक्त तक मौजूद हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं लोग। जी, ये भी है। और दूसरा उसके साथ ये भी है कि अभी इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि कोई 2 C-130 जो है इंडिया ने भेजे हैं, जिसमें असलहा था और मामला। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वो एक गड़बड़ हो सपोर्ट सकती भी कर रहा है। और वो देखें, पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है आज तक ये नहीं बोला या नहीं किया कि उनको असला दे के तालिबानों को या अफ़गान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान ये कहता है कि यहाँ पे यानी अफ़गानिस्तान में अगर गवर्नमेंट आए तो अफ़गान ही की वजह से है, अफ़गान लोगों की वजह से। मिनिस्टर ने ये बाकायदा फ्रॉड द हाउस कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग जिनको भी हुकूमत देते हैं, चाहे तालिबान हो चाहे अफ़गान दूसरे लोग हों, जैसे अशरफ गनी है या अब्दुल्ला है, जो भी अवामी सपोर्ट लेके हुकूमत में आ जाए, हमने उसी को तस्लीम करना है। अच्छा एजाज साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल मैं करना चाहूँगा बिलाल से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, इंटरनेट पे देखी गई है, तो आप उसको वेरीफाई करें ज़रा। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है कि पेशावर में ये सारी एक्स फाटा अभी तो खैबर पख्तूनख्वा है यार, उस पर हमने वीडियो करनी है उसके ऊपर, फाटा के ऊपर भी, लेकिन अभी तो यही है सरकारी तौर पे फाटा इस फाटा वायलेशन जहाँ पे भी होती है उसकी हमें मुखालफत करनी चाहिए। एस वाइल्ड फाटा या फाटा, चलिए फाटा कह लेते हैं, हमने कौन सा इनके लिए फाटा, हमारे लिए साबिका फाटा मर्जी। वहाँ पर ये बात की जा रही है, जहाँ सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि
तालिबान पेश कदमी कर रहे हैं, कंधार तक पहुंच चुके हैं। कंधार में कौंसल खाना भारत का इसी वजह से उन्होंने इवैक्यूएट किया रातों रात, वहाँ पे से लोग चले गए हैं इस डर की वजह से कि वहाँ पर तालिबान आ चुके हैं। तो इस पेशरफ्त के साथ साथ पेशावर के अंदर पाकिस्तान में जो बुरके हैं इस्तेमाल होते हैं, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं पर्दे के लिए, उनकी फ़रोख्त में इजाफ़ा हुआ है। तो ये क्या वाकई में सच है और ये ऐसा है वाकई में? सीरियस मामला नहीं है जिसके ऊपर हम वक्त ज़ाया करें, लेकिन ये फैक्ट है कि ये चीज़ है, मैंने कंफर्म किया वहाँ से कि क्योंकि तालिबान हमेशा जब भी पावर में आए हैं इससे पहले भी, तो वो इस्लामी रियासत की बात करते हैं। यानी वो पर्दा ख़ास कर ख़वातीन के ऊपर वो कहते हैं कि जी पर्दा होना चाहिए, और अगर पर्दा नहीं है तो फिर ये मामला ख़राब है। ये मैंने एक रिलायबल सोर्स से कंफर्म किया पेशावर से कि क्या वाकई वो बता रहा है कि अगर एक दिन में पहले 100 बुरका यहाँ से सेल आउट होता था तो वो आप 200 पे चला गया, यानी 100% इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अब ये मानना शुरू कर दिया कि अफ़गानिस्तान में तालिबानों की गवर्नमेंट आने वाली। एक और चीज़ जो कि बड़ी अजीब सी है वो ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली ख़ान ने कल सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान दाग दिया कि जनाब कहाँ है हमारी वो फॉरेन पॉलिसी और कहाँ है वो लोग। सीन ये हुआ है, मामला ये हुआ है कि पेशावर में कोई उनके मुताबिक कि तालिबान मरे हैं अफ़गानिस्तान में, तो उनकी लाशें लाई गई और उसके ऊपर बाकायदा पेशावर में रैली निकली और उनके हक़ में तराने भी गाए गए हैं और उनको सपोर्ट करने का, हिमायत का उनका है। तो ये इसका मतलब ये कि वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में भी, कि मतलब उनकी हिमायत में लोग निकल आए। और ये अब एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर ज़ाहिर है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। वाकई है कि जहाँ तक मैं देखता हूँ जो तालिबान का जो उनकी जो पेशकदमी है उसको तो तकरीबन अफ़गान हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी है। अशरफ गनी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था तो वो कहते हैं कि हम आसानी से जो तालिबान उनके सामने हथियार नहीं डालेंगे, यानी वो एक तरह से अपना इतराफ़ शिकस्त जो है वो कर रहे थे। तो मामला इन्हीं के हक़ में है, तालिबान के हक़ में, तो यकीनन इसका। और जहाँ तक ये पर्दे की बात है, हैदर ने जो बात की है, बुरका एक तो पहनना एक इस्लामी एक रिवायत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये कि अगर तालिबान के आने से एक अच्छे माहौल में किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बग़ैर अगर बुरका पहनने का एक मामला शुरू हो और पाकिस्तान को इस, यानी मैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आपको पाकिस्तान को गुज़र मुबादला अगर हासिल होता है, ये तो नहीं ऑब्वियसली वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं लोगों का एक ट्रेंड की बात कर रहा था ना, ताकि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि वहाँ पर कैसे चल रहे हैं। बिलाल साहब ने बात की, उसके ऊपर मेरा काउंटर आर्गूमेंट है, क्योंकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी तालिबान इस दफ़ा जब आ रहे हैं ना, तो वो पुराना उनका स्टाइल नहीं है, लोगों को पनिश नहीं कर रहे हैं, या वो सख्त गिर जो उनका मौक़िफ़ होता था इस्लामिक लॉज या शरीयत के नफाज के हवाले से, वो नहीं है शायद। तो मेरा ख्याल ये है, ज़ाती ख्याल है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि शायद अभी वो आ रहे हैं, वो पावर में भी आए नहीं हैं। जब वो पावर में आ जाएंगे उसके बाद देखना होगा कि वो क्या उनका क्या दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो ये है कि उन्होंने शायद हिकमत अमली बदल ली हो, ये भी हो सकता है कि भाई हुक्मरानी लेने तक। जी और ये दोनों भी हो अलग बातें हैं ना। और ये भी हो सकते हैं उन्होंने वाकई में उन्होंने चेंज देखी, यार हमें इस तरह नहीं, हमें इस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि 20 साल के अब गुजर एक चुके हैं। चीज़ तो आपको रिपीट होगी, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं रहे जो तालिबान थे, समझ रहे पॉइंट को। अब उन्होंने जी वाशिंगटन देखा, उन्होंने जी नहीं, वो तो उन्होंने पहले भी देखा हुआ था भाईजान, रेगन के दौर से उन्होंने देखा हुआ था। और वो उनको कहा जाता था वहाँ पर कि ये हमारे, जब अमेरिका सपोर्ट कर रहा था तालिबानों को रशिया के टाइम में, जब रशिया इधर आया हुआ था, तो वो कहते थे कि ये हमारे 4 फादर्स के इक्वलेंट हैं। ऐसे है जैसे हमारा वो बड़े बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनके जैसे ही है। आपकी स्टेटमेंट है, बहरहाल नहीं ये फैक्ट है। अब ये नए तालिबान है, ठीक है, वो पुराने तालिबान नहीं है। यानी जिस तरह से आप यहाँ पे नया पाकिस्तान है, देखिए नया तालिबान है, नया अफगानिस्तान। तो अल्लाह करे नया अफगानिस्तान बन जाए, लेकिन नया अफगानिस्तान ऐसा अफगानिस्तान हो कि जिसमें पीस हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, जो चीज़ आप मिस कर रहे हैं उसके ऊपर आप बात नहीं करें, वो बड़ा ख़तरनाक है और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी शुरू हो जाती है बिल्कुल, तो हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि देखें, आप जो मर्ज़ी कर ले, जिस तरह से आपका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, तो जो मर्ज़ी बॉर्डर है दरमियान में वो ठीक है, बॉर्डर से आप लोगों के जो रिश्ते हैं उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी जो हमदर्दियाँ होती हैं आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं
آپ کے ریاست پاکستان کے مطابق 90% 85% آپ نے جو فینسنگ ہے اس کے اوپر کام مکمل کیا ہے، تو 10% سے بھی لوگ تو آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور خطرناک چیز، فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کے ترجمان ہیں گورنمنٹ کے اور انتہائی ماشاءاللہ سے وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہے، اور کوئی شک ہے، میں بڑا امپریس کیا اس بندے نے کہ جب میں افغانستان کے ان کا تجزیہ دیکھا، اس کی ریزن یہ کہ مجھے لگا کہ شاید ان کو جیلن سے تعلق ہے تو ان کو اتنا نہیں پتا ہوگا، لیکن بہت زیادہ اس کا مطلب پڑھتے ہیں، ویل ریڈ آدمی ہے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے بڑی اچھی ہے کہ جناب شک خطرہ ہے کہ مہاجرین کی صورت میں طالبان پاکستان میں نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں، ظاہر اگر وہاں پہ ٹینشن ہوگی، اس طرح ازبکستان بھاگ گئے تو ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس چیز کے لیے آپ کو تیار تاجکستان تو اس کے لیے آپ کو تیار آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خانہ جنگی وہاں پہ جاری رہتی ہے یا بڑھتی ہے، جو کہ تو شروع سب سے ہے، بڑا شروع نقصان ہے، افغانستان کو ہوگا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کو بھی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، کچھ بھی ہو لپیٹ میں آپ سکتا آ ہے۔ سکتے ہیں۔ تو اس میں کہ آپ جو بارڈر فینسنگ ہے اس کے اوپر جو آنے جانے والے لوگوں کا آپ ریکارڈ مینٹین کرنا، اس کے اوپر کام کریں۔ میں شیخ رشید کا بیان سن رہا تھا پریس کانفرنس میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی جو 70 سالوں میں جتنے بھی باہر سے لوگ آئے پاکستان، ان کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں ہوا، اور 40,000 سے 50,000 تک لوگ غیر ملکی پاکستان میں اس وقت لاپتہ ہیں، جو ان رجسٹرڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا تو اب بیان ہے یہ کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے، بہت اچھا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، ان کو بھیج دیا جائے، کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ لیکن مسئلہ یہی ہے نا اعجاز صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سیکیور کر لیا اپنا بارڈر کافی حد تک، باوجود اس کے کہ ہم نے بارڈر اپنا سیکیور کر لیا ہے، لیکن جب وہاں پر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ جو ایک انسانی کرائسس بنے گا، وہ ورلڈ وائڈ وہ چیز پھر چلی جاتی ہے نا، پوری دنیا پھر اس پہ ریز کرے گی کہ پاکستان جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا ہے، جس طرح ہم اور لوگ اس میں بھی یہ ہوگا کہتے رہے ہیں اب تک جتنی یورپ کے قربانی بارے میں۔ پاکستان نے دی ہے اس کے اوپر بھی پھر پانی پھر سکتا ہے اگر بالکل، وہاں انسانیت نے جیسے دکھائی شام تو۔ میں ہوتا رہا ہے، شام سے لوگ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے یورپ میں، تو ہمارے صدر صاحب نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ یورپی کنٹریز جو ہیں وہ ایسے تو ہمیں انسانی حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر انسانوں کو میڈیٹرینین سی میں ڈوبنے دیتے ہیں، لیکن ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ سیم سچویشن پھر پاکستان کی بھی ہوگی کہ آپ ان کو کیوں نہیں اندر آنے دیتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آخری چیز، کیونکہ اس کے بعد کافی لمبی ہو گئی ویڈیو، میرا خیال ہے بند کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور انتہائی میں بار بار اس چیز کو اس کے اوپر اسٹریس دے رہا ہوں کہ آپ کو خود تیار کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ کا گھر میں کھول لینا چاہیے۔ ہم باتیں تو داغ دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، نہ افغانستان کی سچویشن کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ افغانستان کی سچویشن کو ہمیں صرف انالائز کرنا چاہیے۔ کیپ اٹ ان مائنڈ، انالائز کرو گے صرف تو پھر حالات نہیں، اس وقت تیاری کرنی چاہیے آپ اس کو۔ وقت جو حکومت پاکستان کا جو موقف ہے وہ پچھلے یعنی حکومتوں کی جو موقف سے کافی کلیئر ہے۔ آپ فور فرنٹ جو ہے کہ آپ کسی جنگ میں حصہ آپ نہیں لیں گے، ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ماحول ہے بیسز آپ پاکستان نے نہیں دیں گے، بڑا اچھا یو ایس کردار کو ادا آپ کیا بیسز بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ہے، بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ، سافٹ ٹرنڈنگ پہ یہ بات ہے عمران خان کی، اور ایف ایم نے یہ ایک منٹ، اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو ایس سے پاکستان نے انکار کیا کہ آپ کو ہم بیسز نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ معاملہ اس کا واقعی میں صحیح بات کر رہے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بڑا لیٹ ہم نے ریز کیا ہے کہ واقعی میں ہمارے اوپر پریشر تو ہے اس بات کا کہ بیسز امریکہ کو دی جائیں، جب وہ یہاں سے چلا جا چکا ہے تو یہاں سے وہ کارروائی کر سکے طالبان کے خلاف۔ تو پاکستان نے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیا ہے، اور کچھ اینالسٹ اور کچھ لوگ حکومتی حلقوں میں سے بھی لوگ ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ شاید فیٹف کی جو تلوار ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہی لٹکائی گئی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے۔ آپ کا سر میرے آگے آ جائے گا تو بات نہیں جی دیکھیں سر، میں آخری بات کروں گا، اور وہ یہ ہے سر ایکسٹرا ہے تو پاکستان کے اوپر نو ڈاؤٹ پریشر تو بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان لیکن اس پریشر وقت کو جو سسٹین موقف کر جو سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنایا ہے اس وہ سے دو یہ ہے ٹوک ہے۔ کہ دو ٹوک ہے، اور اس سے آپ طالبان کو اگر وہاں پہ بالفرض اس کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو آپ طالبان کو ایز دشمن ٹریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کہ ماحول پاکستان نے بڑا اچھا ایک ماحول دیا کہ آپ آپس میں ملیں، بات کریں، اپنا مسئلہ خود سمجھیں، اور وہ تو کسی کی بھی حکومت آ جائے، چاہے جس کی بھی آ جائے، تو پاکستان نے تو الٹیمیٹلی ایکسیپٹ ہی کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی وائلنس جو اس معاملے پہ ہے، جو ہوئی ہے جو پاکستان میں، یہ یعنی امریکہ کو اڈا دینے کی وجہ سے، اور اس طرح کی آپ نے ایک طرح سے طالبان کے خلاف آپ نے پاکستان میں جنگ میں حصہ لیا، اس وجہ سے اس وائلنس اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن ان کو سپورٹ کرنے میں بھی تو یہاں پر اس طرح کے ہو سکتے ہیں واقعات وائلنس کے، جیسے ابھی ریسنٹلی لاہور میں بھی ہوا ہے ایک واقعہ، لاہور جو ٹاؤن میں، لاہور میں ہوا اس لیے
तो इस चलो, तरह के conclusion की वाक़यात तरफ जाएं। हो सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल, और जो बड़ी तेज़ी से और रैपिडली चेंज हो रही है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है और अफ़गानिस्तान में कैसे तालिबान हुकूमत बनाते और हैं, तैयारी पाकिस्तान भी क्या असरात करता है। पूरी हिकमत अमली के साथ, ये नहीं कि आप ये कि वक्त के साथ आप मुकाबला करें, पूरी हिकमत अमली के साथ और मरबूत तरीक़ाकार के तहत आपको इस मामले से निपटने के लिए आपको तैयार रहना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फिर अल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।